আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, সূরা বাকারা তেলাওয়াত করার মাধ্যমে আপনি অসংখ্য উপকারিতা পেতে পারেন। এর মধ্যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরা হলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ঘরে সূরা বাকারা তেলাওয়াত করা হয় সেই ঘর থেকে শয়তান পালিয়ে যায়। সহিহ মুসলিম ৭৮০। এটি প্রমাণ করে নিয়মিত সূরা বাকারা পড়লে শয়তানের কুমন্ত্রণা এবং ক্ষতিকর প্রভাব থেকে বাঁচা যায়। আপনার ঘর এবং পরিবার সুরক্ষিত থাকে। কুরআন পাঠ করো, কারণ এটি কিয়ামতের দিন তোমার জন্য সুপারিশ করবে, বিশেষত সূরা বাকারা ও আল ইমরান, কারণ এই দুটি সূরা কিয়ামতের দিন মেঘমালা বা পাখির ঝাঁকের মতো হয়ে তোমাদের জন্য সুপারিশ করবে। সহিহ মুসলিম ৮০৪। অর্থাৎ এই সূরা তেলাওয়াত করলে কিয়ামতের দিন এটি আপনার জন্য শাফায়াত করবে এবং জান্নাতে যাওয়ার পথ সহজ করবে। সূরা বাকারা তেলাওয়াত করা মানে আপনার জীবনে আল্লাহর বিশেষ রহমত, বরকত এবং সুরক্ষা নিয়ে আসা। এই ফজিলত সম্পর্কে হাদিসে উল্লেখ রয়েছে, যা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব ফেলে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন, তোমরা কুরআনের এই সূরা বাকারা পড়ো, এটি গ্রহণ করো, কারণ এতে বরকত রয়েছে এবং এটি ছেড়ে দেওয়া অপমানজনক। মুসলিম ৮০৪। এটি বোঝায় যে ঘরে সূরা বাকারা তেলাওয়াত করা হয় সেই ঘর আল্লাহর রহমত ও শান্তিতে পূর্ণ হয়। শয়তানও সেই ঘরে প্রবেশ করতে পারে না। সূরা বাকারা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের পথ দেখায়। এতে দাম্পত্য জীবন, ব্যবসা বাণিজ্য, নামাজ, রোজা এবং হালাল হারামের স্পষ্ট দিক নির্দেশনা রয়েছে। ফলে এটি আমাদের জীবনের সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে। এই সূরা তেলাওয়াত করলে আপনি আল্লাহর বিশেষ সুরক্ষার অধীনে চলে যান। এটি শুধু শারীরিক সুরক্ষা নয়, বরং আধ্যাত্মিক সুরক্ষাও প্রদান করে। শয়তানের প্রভাব দূর হয়, মানুষের অন্তরের প্রশান্তি আসে। বিপদে পড়লে আল্লাহর রহমতের সমস্যা সমাধান হয়ে যায়। যদি কোনো ঘরে সূরা বাকারা তেলাওয়াত করা হয় সেই ঘর শুধু শয়তান মুক্ত হয় না, বরং আল্লাহর রহমত সেই ঘরে স্থায়ীভাবে থেকে যায়। হাদিসে এসেছে, সূরা বাকারা যে ঘরে তেলাওয়াত করা হয় সেই ঘর থেকে শয়তান পালিয়ে যায়। জীবনের বিভিন্ন সময় আমাদের মনের অস্থিরতা, হতাশা বা দুশ্চিন্তা আসতে পারে। সূরা বাকারা তেলাওয়াত করার মাধ্যমে আপনি মানসিক প্রশান্তি লাভ করবেন এবং আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা আরও দৃঢ়ভাবে হবে। সূরা বাকারা তেলাওয়াতের মাধ্যমে আপনি আল্লাহর রহমত ও সুরক্ষার ছায়ায় থাকবেন। এটি শুধু আপনাকে নয়, আপনার পরিবারকেও শান্তি ও বরকতে ভরিয়ে তুলবে। তাই নিয়মিত সূরা বাকারা তেলাওয়াত করুন এবং শুনুন, আর আল্লাহর কাছ থেকে বরকতময় জীবন কামনা করুন। প্রিয় ভাই ও বোনেরা, সূরা বাকারা শুধুমাত্র পড়ার জন্য নয়, বরং শোনার মাধ্যমেও আল্লাহর রহমত ও হিদায়াত পাওয়া যায়। নিয়মিত সূরা বাকারা শুনুন এবং মনোযোগ দিয়ে তা হৃদয়ে গ্রহণ করুন। এতে আপনি দুনিয়া ও আখিরাতের সাফল্য লাভ করবেন। তাই আপনারা এখন শুনবেন সূরা বাকারা তেলাওয়াত। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما قالوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا وتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون.
فويل للذين يكتمون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لا تمسنا النار إلا أياما معدودات قل أتخذتم عند الله أحدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض الكتاب أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعد بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تحوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون
أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس سحرا وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدوا أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولكم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبكم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم
ولن ترضى عنك اليهود ليست النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس المصير